پاکستان نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت ذات پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ اسحاق ڈار نے OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے ایک اور قاتل ڈمپر نے بہن بھائی کو کچل ڈالا۔ 24 گھنٹے کے دوران 5 شہریوں کی جان لے لی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار حسنین موقع پر جان بحق، بہن زخمی ہو گئی۔ حسنین کے دوست سید امیس کے مطابق مارشل آرٹس کی کھلاڑی حجاب نے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ حسنین بہن کو کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ حسنین والدین کا اکلوتا بیٹا اور 2 بہنوں کا بھائی تھا۔ والد سعودی عرب میں اور لانڈھی کے رہائشی ہیں۔ گزشتہ روز کورنگی اور سٹیل ٹاؤن میں 4 افراد ڈمپر تلے کچل کر جان سے گئے۔ ڈمپرز کو روکنے کے لیے خود سڑکوں پر نکلوں گا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سڑکوں پر اس وقت نکلوں گا جب ہیوی ٹریفک کا نکلنا ممنوع ہے، ان کو روکیں گے اور پکڑوائیں گے۔ IG سندھ کو خط لکھا ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی لکھ رہا ہوں، DIG ٹریفک کو میرے پاس بھیج دیں، مجھ سے مشاورت کریں، اگر اس کے بعد کوئی ڈمپر کسی کو کچل دے تو میری ذمہ داری ہے، ٹریفک پولیس میرے ماتحت کر دیں، 1 ہفتے میں اس کو ٹھیک نہ کر دوں تو پھر بولیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری کا ٹریفک حادثات پر ہنگامی اجلاس، چیف سیکرٹری کا کراچی میں ٹریفک نظام پر برہمی کا اظہار، کہا دن میں بھی ہیوی ٹریفک چل رہی ہے، پولیس کارروائی نہیں کرتی۔ اجلاس میں دن کے اوقات میں شہر میں ڈمپر کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ میں آپریشن رات کے ٹائم شفٹ کرنے کی ہدایت، شہر میں چلنے والی بڑی گاڑیوں اور ڈرائیورز کے فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ، واٹر بورڈ کے تمام واٹر ٹینکرز کی 1 ماہ میں انسپیکشن کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری نے لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف چالان 4 گنا بڑھانے اور مقدمہ درج کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کی تجویز دے دی۔ دورہ امریکہ کے دوران انٹرویو میں کہا فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، اسے اپنے ملک کے اندر فلسطینی ریاست بنانی چاہیے۔ سعودی اسرائیل تعلقات کے سوال پر کہا یہ تعلقات جلد قائم ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے نتن یاہو کا بیانیہ مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی اسرائیل سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ مصر نے بھی نتن یاہو کی تجویز کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ حساس معلومات افشا ہونے کے خدشے کے پیش نظر امریکی عدالت نے ایلون مسک کو حکومتی نظام تک رسائی سے روک دیا۔ ریاستوں کے ڈیموکریٹک اٹارنی جنرلز کی جانب سے ایلون مسک کی ٹیم کے خلاف دائر مقدمے کے مختصر فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ محکمہ خزانہ میں لاکھوں شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دینا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ ایلون مسک نے عدالتی فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کو پاگل پن قرار دیا، کہا ٹیکس دہندگان کی رقم فراڈ سے کیسے بچائیں گے اگر اس کا استعمال نہ پتہ ہو۔ پہلی بار حکومت اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ پاکستان نے 1 سال میں اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر کیا، اب ٹیک آف کی پوزیشن میں آ چکا۔ وزیر اعظم کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر یوم تعمیر و ترقی کی تقریب سے خطاب، کہا مہنگائی 40% تھی تو رات کو نیند نہیں آتی تھی، ڈرتا تھا دیوالیہ ہو گیا تو قبر پر بھی لکھ دیں گے کہ اس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کر گیا، اب مہنگائی 2% پر آ گئی،
तरक्की का सफ़र फर्द वाहिद का काम नहीं, लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। पाकिस्तान की परवाह है। 2018 में दहशत गर्दी मुकम्मल ख़त्म हो गई थी। दहशत गर्दों को आने की इजाज़त क्यों दी गई? मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई के कहने पर मुज़ाकरात किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अवाम के मैंडेट की कदर नहीं होगी तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी और फिर दूसरे लोग आकर बैठ जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो जवाब देना हमें भी आता है। अवाम के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके और उनका मुकाबला नहीं करना चाहता। मैं एतराफ़ करता हूँ हम कुछ ज़्यादा शिद्दत की तरफ चले गए थे। बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ मुखालफिन को ताकत के जरिए सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। मौलाना फजल रहमान की बरदान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी, हम मसाइल का हल तल्खियों से नहीं गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। हुकूमत के मौशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी और GDP कम होगी। MQM में इंतजामी तब्दीलियाँ। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबों की जिम्मेदारियाँ दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। ज़राए का कहना है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने CEC ऑफिशियल ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा कारकुनान के साथ बहादराबाद मरकज पहुँच गए, शोर शराबा किया। कमेटी अरकान के साथ तरकलामी हुई। फारूक सत्तार का कहना है सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो उसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। KP में बड़े मनसब पर बैठे अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो सकती है। कुछ चीजें आइंदा आने वाले दिनों में मंजर-ए-आम पर आएंगी। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी होती हुई नजर आ रही है। जो KP काबीना को लीड करते हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है। तैमूर झगड़ा के काबीना में आने वाले रुकावट हट सकती है। अली अमीन गंडापुर की सवाबी में तकरीर के बाद मसाइल खड़े होने वाले हैं। और बॉलिंग मायूस कुन, बैटिंग बेहाल। ट्राई सीरीज के पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। कीवीज ने 78 रन के बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। कौमी टीम 331 रन के ताकुब में 252 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह और कामरान गुलाम सब नाकाम। सलमान अली आगा ने 40, तैयब ताहिर ने 30 और इब्रार अहमद ने 23 रन बनाए। फखर जमान के बर्क रफ्तार 84 रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। कप्तान सेंटनर और मैट हेनरी की 3-3 विकेटें। कज़ाफी स्टेडियम में कीवीज ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 330 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स की तूफानी सेंचुरी 106 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। ड्रेडल मिचेल और केन विलियमसन की भी सेंचुरियां। शाहीन अफरीदी ने 3 और इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैच देखें स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट लेजेंड्स की खिदमात का एतराफ़। साबिक कप्तान इंजमाम और मिसबाउल हक को PCB हॉल ऑफ फेम की कैप पहना दी गई। कज़ाफी स्टेडियम में तकरीब में प्लाक भी पेश। दोनों लेजेंड्स ने कैप पहनकर मैदान का चक्कर लगाया। तमाशाइयों ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। दोनों ने चमचमाती चैंपियन ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनाई। स्क्रिप्ट अगर अच्छा है, अदाकारी कितनी भी बुरी हो, वो मशहूर हो जाता है। अगर मोइन का कमाल ये था। और कराची में लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा रोज़। गुज़श्ता रोज़ मौसमियाती तब्दीली, अदब, तालीम, तहजीब और सकाफत, सियासत, शायरी और दीगर मौज़ूआत पर सेशन हुए। मुइन अख्तर की याद में सेशन भी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। सेनेटर शहरी रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी यादों का जिक्र किया।